सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल बच्चियां दी रिजल्ट दी CBSE PSEB दी। जी हां, पहला मुबारकां उन्हां नूं जो 12वीं दे विच पास हो गए, मुबारकां उन्हां नूं भी जो किसी वजह दे नाल तैयारी नहीं कर सके सी पर फिर भी पास हो गए। खैर, मुबारकां दे ढेर दे विचाले सवालां दा पहाड़ भी है। अज दी चर्चा खास तौर ते उन्हां बच्चियां दे उत्ते केंद्रित है जिन्हां ने मेहनत तां बहुत कीती पर ना पेपर दे सके अते ना ही मन माफक नतीजे उन्हां नूं देखण नूं मिले। हुण सवाल यह है कि बच्चे तां पास हो गए भरपूर नंबरां दे नाल, पर की सिस्टम साडा पूरा एजुकेशन सिस्टम कि पासिंग मार्क्स दे नाल भी पास हो सकिया है जां नहीं, जां फेल ही तां नहीं हो गया? क्योंकि बच्चे तां सारे पास हो गए ने पर सवाल हुण भी बहुत सारे बरकरार ने ते सिर्फ एक सूबे जां एक थां दी कहानी नहीं है, बल्कि जो स्कूलों के मॉडलों की बहुत हाई दुहाई पाते सी जां जो नंबर 1 वाला तमगा चुक के अपनी पिठ थापड़ते हैं। सवाल उन्हां सारियां नूं है कि असी दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है, दावे असी बहुत करते हैं पर बच्चों नूं असी कोरोना के 1.25 साल 1.5 साल दे विच पेपरां दा एक बदल तक नहीं दे सके। 2020 जां 2021 च पास होए बच्चे, उन्हां बच्चों का भविख की होवेगा? कि वाकई आने वाले समय यह तो नहीं होएगा सिस्टम कि तुसी 2021 च +2 की है, तुसी 2020 की है। तुहाडे नाल बाद च गल करदे हां जदों वो वड्डे प्लेटफॉर्म्स दे उत्ते पहुंचणगे आ जिहड़े होर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे ने बच्चे। खैर, अज गल बच्चे पास पर सिस्टम फेल दे। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल असीं करन जा रहे हैं। CBSE ते दूजे पासे PSEB रिजल्ट अनाउंस किए गए ने। एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि रिजल्ट एक फॉर्मैलिटी भी कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम तो होए नहीं सी, इंटरनल असैसमेंट के आधार के उत्ते ही नतीजे ऐलाने जाने सी। तां करीब करीब 100% नूं टच करदे नतीजे आए ने। CBSE की असीं गल करिए तां 99.37% बच्चे पास होए ने, जबकि PSEB दे विच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे विच 96.48% विद्यार्थी पास होए ने। CBSE ने 12वीं दे ते PSEB ने 12वीं दे नतीजे ऐलाने ने। यह भी तुहानूं दस दी कि CBSE दे करीब 65,000 बच्चों के रिजल्ट आने अजे बाकी ने। के अलावा जेडे सफाई अच्छा रहा, हम सब बहुत खुश हैं कि हम सबका रिजल्ट अच्छा आया, ऑल स्टूडेंट्स पास हैं। कितने % मार्क्स आए हैं आपके? 93.4। हाँ, बहुत खुश है। 94.8 बट एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा कर रहे थे। तो इस बार पेपर भी नहीं हुए पर? हाँ, तो इसलिए तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक आया रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा है इस बार भी। आगे की किस तरीके से तैयारी है इस बार, कैसा रिजल्ट रहा आपका? रिजल्ट तो अच्छा रहा लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर एग्जाम होते तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर स्टार्टिंग से जब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया, स्कूल ने बहुत ज़्यादा, स्कूल की मैनेजमेंट टीम सब ने बहुत अच्छा किया। तो PSEB के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, पर बच्चों को रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा जिहा इंतजार करना होगा। तुहानूं दस दईए कि शनिवार को PSEB की जिहड़ी वैबसाइट है उसके उत्ते जाके बच्चे अपना रिजल्ट चैक कर सकणगे। अज असीं इस दे उत्ते गलबात करांगे, क्योंकि बच्चे पास होए ने, सब दे अगली क्लास दे विच पहुंचे ने, जिहड़े पासे उन्होंने अगे जाना है, जिहड़े कॉम्पीटिटिव एग्जाम दे विच जाना है, उस वाले पासे वो फोकस कर सकणगे। कोरोना का काल सी, सैकेंड वेव सी, बहुत सारिया देश दे विच मौतां होईयां, जबरदस्त तरीके नाल केस सामने आ रहे सी, सब कुछ सब दे जहन दे विच है। पर फिर भी सवाल यह है कि जिहड़े बच्चों ने मेहनत की सी उन्हां दा की, कि उन्होंने दोबारा पेपर देन, क्योंकि यह भी तर्क दिता जाएगा कि नहीं नहीं उन्होंने लिए तो एक बदल खुला होया है, उन्होंने अपना एग्जाम दे सकते हैं। पर एक की गारंटी है कि 2022 दे विच इहो जी स्थिति नहीं होएगी, कोरोना तो मुक्ति मिल जाएगी ते बच्चे आम दी तरह पेपर दे सकणगे। ये सवाल इस करके असीं चुक रहे हैं कि जे स्थिति इहो जी रही तो फिर सिस्टम दे कोल प्लान की है, अगला प्लान की है, क्योंकि यह गल 2020 दे विच भी की गई सी कि जदों एग्जाम्स कैंसल किए गए सी, उस समय भी सवाल हो रहे सी कि 2021 दे विच जाके जेकर अजिही स्थिति हुई तो फिर की होएगा। अज चर्चा करांगे। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने हैं साडे नाल जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल सियासी पार्टियां नूं असीं जोड़न की कोशिश की है, क्योंकि सियासी पार्टियां दावा करदियां ने कि असीं सिस्टम दे लई कीता, वख-वख थावां दे उत्ते कीता, इस तरह के जिक्र किए जाते हैं। ते दूजे पासे असीं जिहड़े एजुकेशन सिस्टम दे नाल जुड़े हुए लोग ने, जिहड़े बुद्धिजीवी ने, सिੱਖਿਆ माहर आपां जिन्हां नूं कहने आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੁੜਨਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ, ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 2020-21 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ PhD ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ CBSE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ 10+2 ਦੇ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਣ ਜਾਓ ਵਕੀਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ 90% 99% ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਔਰ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਠਣਗੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ 13 ਜਾਂ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਚੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ +2 ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਚ ਆਓਗੇ ਓਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 10+2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10+2 ਪਾਸ ਕਰਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜੇ AIEEE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ 99% ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, 99.6%। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ? ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ IITs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। GS ਬਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੱਸੋ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, 99% ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪੱਤੀ ਆਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਰ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ IAS ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 100% ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 100% ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।